غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہی سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انتہائی تیز رفتاری سے آنے جانے کے باوجود قاصد کو واپس آتے 1.5 مہینہ لگ گیا۔ اس دوران موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صبح سویرے قید خانے سے نکل کر شہر میں بھیک مانگا کرے اور شام کو تمام رقم قید خانے کے حاکم کے حوالے کر دیا کرے۔ خلیفہ المسلمین قاصد نے اندلس کے احوال و قوائف سناتے ہوئے کہا، اس سے زیادہ خوبصورت اور سرسبز خطہ دنیا میں شاید ہی کہیں ہوگا۔ میں خطے کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہتا۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، صرف یہ بتاؤ کہ امیر عبدالعزیز بن موسیٰ وہاں کیا کر رہا ہے اور اپنی فوج اور لوگوں میں اس کے متعلق کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اگر فوج اور لوگوں میں وہاں کوئی مقبول آدمی ہے تو وہ صرف امیر اندلس عبدالعزیز ہے۔ قاصد نے کہا، وہ متقی اور زاہد ہے، عالم دین ہے۔ عرب اور بربر تو اس کو عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہی ہیں، عیسائیوں میں بھی وہ نیک نام ہے۔ قاصد نے تفصیل سے بتایا کہ اس نے اندلس کے مقامی لوگوں کو فلاح و بہبود کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کر رہا ہے۔ امیر اندلس عبدالعزیز نے وہاں کے لوگوں کی کایا پلٹ دی ہے۔ قاصد نے کہا، وہاں دولت مند عیسائی غریب عیسائیوں پر حکومت کرتے ہیں۔ وہاں انصاف اسی کو ملتا تھا جس کے پاس سونے کے سکے ہوتے تھے۔ زندگی کی ہر عیش ہر سہولت اس طبقے کو حاصل تھی۔ امیر عبدالعزیز نے غریب عوام کو ایسی زندگی دی ہے کہ وہ نہ صرف پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں بلکہ انہیں وقار اور تکریم بھی حاصل ہو گئی ہے۔ موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز نے اندلس میں فتح کے فوراً بعد وہاں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے جو کام کیے تھے ان کی تفصیل اس داستان کے آخر میں بیان کی جائے گی۔ یہاں صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کچھ اور سننا چاہتا تھا۔ بربر عبدالعزیز کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ نے قاصد سے پوچھا۔ خلیفہ المسلمین کو معلوم ہوگا کہ سالار طارق بن زیاد کے ساتھ جو فوج اندلس کے ساحل پر اتری تھی وہ سب بربر تھے۔ قاصد نے جواب دیا، بربروں کو جو مال غنیمت ملا وہ ان لوگوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ امیر عبدالعزیز نے بربر فوج کو بہت زیادہ تعظیم دی۔ موسیٰ بن نصیر بڑے لمبے عرصے سے افریقہ کا امیر تھا۔ اس نے بربر قوم پر ایسی نوازشات کی کہ وہ موسیٰ کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ اس وجہ سے بربر امیر عبدالعزیز پر اپنا جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کیا وہاں کوئی ہمارا بھی نام لیتا ہے؟ خلیفہ سلیمان نے پوچھا۔ اگر خلیفہ المسلمین اس گستاخی کی اجازت دیں تو زبان کھولوں۔ قاصد نے کہا، اجازت ہے۔ خلیفہ کی بجائے کلثوم نے کہا جو خلیفہ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، بے خوف ہو کر بات کرو۔ خلیفہ المسلمین، قاصد نے کہا، میں بہت سی سراؤں میں گیا، مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ بربر مسلمانوں کے ساتھ باتیں ہوئیں، کسی نے دمشق کی خلافت کا نام نہیں لیا۔ میں مسجدوں میں گیا جو وہاں نئی بنی ہیں، وہاں بھی کسی نے خلیفہ کا نام نہیں لیا۔ اگر نام لیا جاتا ہے تو امیر عبدالعزیز کا لیا جاتا ہے۔ کیا موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ یہ تو میں نے کئی لوگوں کو ایک دوسرے سے پوچھتے سنا ہے۔ قاصد نے کہا، وہ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کہاں چلے گئے ہیں۔ خلیفہ المسلمین، جس کسی کو پتا چلا کہ میں دمشق سے آیا ہوں اس نے یہ ضرور پوچھا کہ موسیٰ اور طارق کیا دمشق میں ہیں، پھر یہ پوچھا کہ وہ کب واپس آئیں گے۔ میں نے وہاں یہ دیکھا ہے کہ اندلس کا خلافت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ کو وہاں جانا چاہیے خلیفہ المسلمین۔ ہاں، خلیفہ سلیمان نے کہا، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ اگر ہم نہ گئے تو ایک روز خطبے میں بھی ہمارا نام نکل جائے گا۔ تم جا سکتے ہو، کلثوم نے قاصد سے کہا۔ قاصد چلا گیا تو کلثوم نے سلیمان سے کہا، آپ اندلس نہیں جائیں گے؟ کیا آپ نے قاصد کی اتنی زیادہ اور اتنی واضح باتوں سے اندازہ نہیں کیا کہ اندلس ایک روز خود مختار ملک بن جائے گا؟ کیا آپ بنو امیہ کی خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ موسیٰ کے خاندان کو خلافت کی گدی دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، سلیمان نے کہا، میں موسیٰ کے خاندان کو ختم کر کے مروں گا۔ موسیٰ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ وہ ایک نئے مفتوحہ ملک کا امیر اپنے بیٹے کو مقرر کر آیا ہے؟ کلثوم نے کہا، موسیٰ کو ختم کر دینے سے اس کا خاندان تو ختم نہیں ہو جائے گا، اس کی نسل ختم ہونی چاہیے۔ ابو حنیف کو بلاؤ، سلیمان نے کہا۔ کلثوم چل پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟
सुलेमान ने उससे रोका, दरबान को बेचो। अबू हनीफ को आपके हुजूर लाने के लिए मुझे ही जाना चाहिए। कलसूम ने कहा, वो आपके हुक्म के इंतजार में यहीं बैठा है। कलसूम कमरे से निकल गई। राहदारी और 2 कमरों में से गुजरती उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। ये बड़ा ही खुशनुमा कमरा था। उसमें एक उदेड़ उमर अरब बैठा था। कलसूम को देखकर वो उठ खड़ा हुआ और उसने अपने बाजू आगे फैला दिए। कलसूम सीधी उसके बाजुओं में चली गई। वो अबू हनीफ था। बैठ जाओ। कलसूम ने उसे बिठा दिया और उसके पास बैठकर बोली, उंदलस जाने के इरादे बांधता है। तुम इसके मशीर हो। मशीर तो उसके और भी हैं, लेकिन मैंने तुम्हें इसके दिल में उतारा हुआ है। ये कोई नई बात नहीं। अबू हनीफ ने कहा, नई बात करो। कासिद क्या खबर लाया है और सुलेमान क्या कहता है? कलसूम ने उससे कासिद की तमाम बातें सुनाई। सुलेमान का रद्द-ए-अमल भी सुनाया और कलसूम ने सुलेमान को जो मशवरा दिया था वो भी सुनाया। यही मशवरा मैं दूंगा। अबू हनीफ ने कहा, सुलेमान की खिलाफत कायम रही तो हमारी भी बात बनी रहेगी। ये भी याद रख कलसूम, उंदलस से जो लूंडियां और कनीज़ें मूसा बिन नसीर ने सुलेमान को तोहफे के तौर पर दी थीं, इनमें एक से एक बढ़कर खूबसूरत है। इन ईसाई लड़कियों के दिमाग बहुत तेज होते हैं। मैं जानता हूँ कि ये कनीज़ें वहाँ नौकरानियाँ नहीं थीं। ये शाही खानदानों और उमरा के खानदानों की लड़कियां हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनमें कोई तुम्हें पीछे करके खुद आगे हो जाए। ये बातें फिर कर लेंगे। कलसूम ने कहा, खलीफा तुम्हें बुला रहा है। वो उंदलस के अमीर अब्दुल अजीज के मुतल्लिक तुमसे मशवरा लेगा। क्या मशवरा दूं? कलसूम ने अपना दायां हाथ छुरी की तरह अपनी शाह रग पर फेरा। फौरन जाओ। कलसूम ने कहा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसे उंदलस जाने का मशवरा न देना। अबू हनीफ तेज तेज चलता खलीफा के कमरे में चला गया और दोनों सरगोशियों में बातें करने लगे। इस दिन के पिछले पहर दमिश्क से एक कासद उंदलस की तरफ जा रहा था। वो एक तहरीरी पैगाम ले जा रहा था। पैगाम चमड़े की थैली में बंद किया गया था और थैली का मुंह अबू हनीफ ने खलीफा सुलेमान की मौजूदगी में बंद किया था। पैगाम अबू हनीफा के हाथ का लिखा हुआ था और खलीफा सुलेमान ने लिखवाया था। कासिद का नाम जो तारीख में आया है वो अबू नसर है। यही कासिद सुलेमान से पहले खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुलक ने मूसा को उंदलस से बुलाने के लिए भेजा था। अबू नसर ईवान खिलाफत का काबिल एतमाद ओहदेदार था। अबू नसर, अब सुलेमान ने अपना पैगाम उंदलस भेजने के लिए अबू नसर को देकर कहा था, तुम जानते हो कि हमारे बड़े भाई वलीद तुम पर कितना एतमाद करते थे। तुम्हारा वो एतमाद अब भी कायम है। ये पैगाम रास्ते में ना खुले। इसके जाया हो जाने का खतरा हो तो थैली की मोहर तोड़कर इस पैगाम को जला देना या अपने मुंह में डालकर निगल लेना, किसी और के हाथ न जाए। ऐसे ही होगा अमीरुल मोमिनीन, अबू नसर ने कहा। और एक बार फिर सुन लो, खलीफा सुलेमान ने कहा, यह पैगाम हबीब इब्ने उबैदा के हाथ में जाए। किसी और को पता ना चले कि कोई पैगाम लाए हो। बाकी सब कुछ तुम्हें समझा दिया गया है। अभी उंदलस का दारुल सल्तनत तुलिता था। अमीर अब्दुल अजीज तुलिता में ही था। अबू नसर रात को तुलिता के मुज़ाफ़ात में पहुंचा। किले के दरवाजे बंद थे, इसलिए उसे रात शहर से बाहर गुजारनी पड़ी। सुबह दरवाजे खुले तो वो शहर में दाखिल हुआ। इसने अपना हुलिया और लिबास बदल लिया था, जिसमें वो अरब लगता ही नहीं था। वो पहले भी यहाँ आ चुका था, इसलिए मुख्तलिफ और अहम जगहों से वो वाकिफ था। उसे ये भी मालूम था कि हबीब इब्ने उबैदा कहाँ रहता है। मोरहों के मुताबिक हबीब इब्ने उबैदा फौज के किसी आला रुतबे पर फाइज और इन दिनों वो इंतजामिया में था। शायद इसीलिए तारीख में इसके नाम के साथ अमीर लिखा गया है। अमीर हबीब इब्ने उबैदा। अबू नसर इसके घर पहुंच गया। उस वक्त हबीब का एक रफीके कार जैद बिन नबा उसके पास आया बैठा था। हादम ने उसे इतला दी कि एक आदमी उससे मिलना चाहता है। हबीब बाहर आया। हबीब ने अबू नसर को बड़ी गौर से देखकर कहा, क्या तुम अबू नसर नहीं हो? किसके लिए खलीफा का पैगाम लाए हो? सिर्फ तुम्हारे लिए। अबू नसर ने कहा, खलीफा का कोई खास और खुफिया पैगाम है। हुक्म है कि किसी और को पता न चले कि मैं पैगाम लेकर आया हूँ। पैगाम ले लो, मुझे छुपा लो, मैं जवाब लेकर चला जाऊंगा। हबीब इब्ने उबैदा ने उससे थैली ले ली और अपने हादम से कहा कि इस मुसाफिर को अलग कमरे में रखे और इसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखे। अपने कमरे में जाकर जैद बिन नाबा के सामने हबीब ने थैली खोली और पैगाम निकाला। पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे। पैगाम लंबा नहीं था। मुअर्रख दोजी और स्काट लिखते हैं कि पैगाम हबीब इब्ने उबैदा के हाथ से गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये पैगाम जैद ने उठा लिया और पढ़ने लगा, अमीर उंदलस अब्दुल अजीज को कत्ल कर दो। जैद ने पैगाम पढ़ा और उसका सर दमिश्क भेज दो और किसी को पता न चले। इब्ने नाबा हबीब ने कहा, तुम जानते हो मूसा बिन नसीर के साथ मेरी दोस्ती कितनी गहरी है। मैं उसके बेटे को किस तरह कत्ल करवा दूं? नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। फिर खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैद बिन नाबा ने कहा,
اس خلیفہ کا حکم نہیں مانو گے تو وہ تمہیں اور تمہارے خاندان کے بچے بچے کو قتل کرا دے گا۔ قتل سے پہلے تمہیں قید خانے میں بند کر کے اتنی اذیتیں دے گا کہ دن رات میں کئی بار مرو گے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ حبیب نے پوچھا۔ کہو گے تو ضرور ساتھ دوں گا۔ زید نے کہا، ابن عبیدہ، تمہیں خلیفہ کا یہ حکم ماننا ہی پڑے گا۔